dear students. Today we are going to learn and understand a very interesting lesson from your English Balbharti textbook Standard 4. And the lesson is No Formalities Please. Now, what do formalities mean? Formalities means etiquettes, formalness or rules for manners. Some words we use in our formal language. For example, if someone has helped you or someone has gifted you something, you say thank you. When you are requesting something to anyone, at that time you use the word please, right? And if you have done something wrong or you missed something, then you say I am sorry. So, thank you, please, sorry, all these words are polite words. We use them in a very polite manner. So, all these words are formal words. We use these words in a formal language. Formalities also mean to follow the rules, to share things with others, to help each other. In today's lesson, we are going to learn and understand how to write letters. We write letters to our friends and relatives. These are friendly letters, means informal letters. But then there are also letters that we need to write to bigger organizations, to maybe our school, to the government. These all letters are formal letters. Remember, a formal letter is written in formal language for an official purpose. An informal letter is written in a friendly manner to a familiar person. So come, let's learn today how to write a formal letter through lesson number 16, No Formalities Please. Part 1. The students of class 4 greeted their teacher, Mrs. Desai, before they sat down. Greeted means to welcome somebody when you meet him or her. वंदन करणे. जेव्हा टीचर क्लासरूममध्ये येतात तेव्हा तुम्ही काय करता? तेव्हा तुम्ही गुड मॉर्निंग टीचर, वंदे गुरुम टीचर असे म्हणता, बरोबर? तर इथे या क्लासरूममध्ये सुद्धा जेव्हा या स्टुडंट्सच्या 4th स्टँडर्डचे स्टुडंट्स आहेत त्यांच्या टीचर मिसेस देसाई या क्लासमध्ये आल्यानंतर या सगळ्या मुलांनी उभे राहून त्यांना ग्रीट केलं, वंदन केलं आणि मग खाली बसले. इट वॉज टाईम फॉर देअर इंग्लिश लेसन. शॅल वी ब्रिंग आउट आवर बालभारती टेक्स्टबुक टीचर? आस्क्ड श्रुती. श्रुतीने मग टीचरांना विचारले की टीचर, आम्ही आमचे इंग्लिश बालभारतीचे टेक्स्टबुक बाहेर काढायचे का? नॉट नाव, सेड द टीचर. मग टीचर म्हणाल्या, आत्ताच नको. वी आर गोइंग टू लर्न लेटर रायटिंग टुडे. आज आपण लेटर रायटिंग शिकणार आहोत. सम स्पेशल टाईप्स ऑफ लेटर्स. काही स्पेशल टाईप्सचे लेटर्स. कम हिअर जावेद अँड निशा. प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दीज नोटबुक्स. जावेद आणि निशा इकडे या आणि हे बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करा, म्हणजेच वाटा. अँड while they give out the books, continued Mrs. Desai, let me give you some good news. आणि जोपर्यंत जावेद आणि निशा हे बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करत आहेत तोपर्यंत मी तुम्हाला एक गुड न्यूज सांगते. The students were all ears. All ears means eager to hear something, listening attentively. ते खूप उत्सुक झाले टीचर काय सांगणार आहेत ते ऐकण्यासाठी. Their teacher announced with a smile. Announced म्हणजेच त्यांच्या टीचरने सांगितले एक छान स्मित हास्य देऊन. New arrivals in the library and plenty of them, story books of every kind. Informative books with lovely pictures. Books of puzzles, jokes, all have been displayed in the library. So, you will know which ones to ask for the next time you are in the library. Here, arrivals. Arrivals means people or things that have arrived. People किंवा things जे
आलेले आहेत त्यांना अरायवल्स असे म्हणतात. सो इथे टीचर काय सांगत आहेत की लायब्ररीमध्ये खूप सारे नवीन बुक्स आलेले आहेत. त्यामधील काही बुक्स हे स्टोरी बुक्स आहेत. प्रत्येक प्रकारचे स्टोरी बुक्स आहेत. इन्फॉर्मेटिव्ह बुक्स आहेत विथ लवली पिक्चर्स. बुक्स ऑफ पझल्स, पझल्स म्हणजेच कोडी घालणारी काही पुस्तकेसुद्धा आलेली आहेत. जोक्सचे बुक्स आहेत. आणि हे सगळे बुक्स डिस्प्लेड मीन्स अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स अरेंज्ड वेअर पीपल कॅन सी देम. तुम्ही जेव्हा लायब्ररीमध्ये जाता तेव्हा लायब्ररीमध्ये वेगवेगळे बुक्स व्यवस्थित असे मांडून ठेवलेले असतात. का? कारण की तुम्हाला ते व्यवस्थित दिसावेत आणि तुम्हाला कोणतं बुक हवं आहे ते तुम्हाला सांगता यावं यासाठी. तर इथे सुद्धा मिसेस देसाई टीचर काय सांगत आहेत की खूप सारे नवीन बुक्स आलेले आहेत. त्यातील काही बुक्स हे स्टोरी बुक्स आहेत, काही लवली पिक्चर्स असणारे इन्फॉर्मेटिव्ह बुक्स आहेत, काही पझल्स आणि जोक्सचे बुक्स आहेत. आणि हे सगळे बुक्स लायब्ररीमध्ये डिस्प्लेड केलेले आहेत की जेणेकरून तुम्ही पुढच्या वेळी जेव्हा लायब्ररीमध्ये जाल तेव्हा तुम्हाला कोणते बुक हवे आहे ते तुम्ही सांगू शकाल. ओह लवली, आय कॅन हार्डली वेट वर सम ऑफ द ईगर रिस्पॉन्सेस टू दिस पीस ऑफ न्यूज. ईगर मीन्स फुल ऑफ डिझायर ऑर इंटरेस्ट, उत्सुक असणे. क्लासमध्ये सगळेच जण खूप उत्सुक होते. ओ लवली, आय कॅन हार्डली वेट अशा प्रकारचे रिस्पॉन्सेस क्लासमधून यायला लागले होते. ऑल वर एक्सायटेड एक्सेप्ट वन. सगळेजण खूप एक्सायटेड होते, खूप उत्सुक होते एकाला सोडून. व्हॉट्स द यूज, कंप्लेंट फेलिक्स. याचा काय उपयोग अशी कंप्लेंट कोणी केली? फेलिक्सने. वी हॅव ओनली वन लायब्ररी पिरियड इन अ वीक अँड हार्डली फॉर हाफ अन आवर टू. आम्हाला पूर्ण वीकमधून फक्त एकच लायब्ररी पिरियड असतो आणि तोही फक्त हाफ आवरचा, अर्ध्या तासाचाच. जस्ट वेन द स्टोरी गेट्स इंटरेस्टेड वी हॅव टू लीव्ह द बुक अँड गो बॅक टू क्लास. आणि जेव्हा स्टोरी इंटरेस्टिंग व्हायला लागते तेव्हा आम्हाला ते बुक परत ठेवावे लागते आणि रिटर्न पुन्हा क्लासमध्ये यावे लागते असं फेलिक्स म्हणतो. Now Varsha joined in to say, "For 2 weeks I have been waiting to know what happened to the Pied Piper of Hamelin." आणि आता पुढे वर्षा म्हणते की 2 वीक्स झाले मी वाट पाहतीये हॅमलिनच्या पायपरचे पुढे काय झाले. There was a holiday last Thursday. लास्ट थर्सडेला हॉलिडे होता and we missed the library period. आणि त्यामुळे आम्ही आमचा लायब्ररी पिरियड मिस केला. Mrs. Desai realized that what her students said was perfectly true. आणि मिसेस देसाईला हे रिअलाईज झालं की मुलं जे सांगतायत ते अगदी बरोबर आहे. शी डिसाइडेड टू रिक्वेस्ट द प्रिन्सिपल टू अलाव अ होम इश्यू फॅसिलिटी फॉर क्लास 4. इश्यू मीन्स द ॲक्ट ऑफ गिविंग समवन समथिंग ऑफिशियली. ऑफिशियली कोणाला काहीतरी देणे त्याला म्हणतात इश्यू. मग मुलांच्या इंग्लिश टीचर मिसेस देसाई यांना रिअलाईज कळते की मुले जे म्हणतायत ते अगदी बरोबर आहे आणि मग त्या डिसाईड करतात की आपण प्रिन्सिपल मॅडमला रिक्वेस्ट करू होम इश्यू फॅसिलिटीसाठी. म्हणजेच तुम्ही घरी बुक घेऊन जाऊ शकता रीडिंग करण्यासाठी. आफ्टर ऑल दे वर बिग इनफ टू लुक आफ्टर द बुक्स दे टूक होम. आफ्टर ऑल म्हणजेच शेवटी जे बुक्स मुलं घरी घेऊन गेलेले आहेत त्या बुक्सची काळजी कशी घ्यायची हे कळण्याइतपत मोठे झालेले आहेत. Hey, wait, thought Mrs. Desai. There is a better way to do it. Why not let the students themselves write a letter of request to the principal? After all, that was what she had planned to teach that day. How to write polite, formal letters. मिसेस देसाई प्रिन्सिपल मॅडमला रिक्वेस्ट करणार होत्या होम इश्यू फॅसिलिटी अवेलेबल करून देण्यासाठी. पण तेवढ्यात त्यांच्या मनात एक विचार आला की खूप छान मार्ग आहे. का नाही मुलांनी स्वतःच लेटर लिहावं प्रिन्सिपल मॅडमला रिक्वेस्ट करण्यासाठी. आफ्टर ऑल त्यांना आज क्लासमध्ये लेटर रायटिंगच शिकवायचं होतं. पोलाईट फॉर्मल लेटर कसे लिहायचे ते. फॉर्मल मीन्स
of language used for serious or official matter. What an opportunity! A good subject for a formal letter. Opportunity म्हणजेच संधी. किती छान संधी आहे, किती छान opportunity आहे आणि सब्जेक्टसुद्धा खूप छान आहे फॉर्मल लेटरसाठी. And of course, a real situation would make the learning more effective and interesting. Effective means successful at achieving the result you wish. इच्छित असा परिणाम यशस्वीपणे साधणे किंवा परिणामकारक. रिअल सिच्युएशनवर आधारित जर शिक्षण घेतले तर ते शिक्षण, ते लर्निंग हे खूप इफेक्टिव्ह म्हणजेच परिणामकारक, प्रभावी आणि इंटरेस्टिंग होते. When Mrs. Desai suggested this to her class, they were very excited. आणि जेव्हा मिसेस देसाईने त्यांच्या क्लासमध्ये हे सजेस्ट केलं की तुम्ही स्वतः प्रिन्सिपल मॅडमला लेटर राईट करा, तेव्हा क्लासमधील सगळेजण खूप एक्साइट झाले, खूप उत्सुक झाले. Without losing much time, Mrs. Desai began to teach her class how to write a formal letter. वेळ वाया न घालवता मिसेस देसाई मुलांना फॉर्मल लेटर कसे लिहायचे हे शिकवू लागल्या. The sender's address and the date should be written in the upper right corner of the page, she taught. जो लेटर लिहित आहे, जो लेटर पाठवत आहे, त्याचा ॲड्रेस इथे पेजच्या राईट कॉर्नरला राईट करायचा. द नेक्स्ट स्टेप इज टू राईट द नेम ऑर पोस्ट ऑफ द रिसिव्हर नियर द लेफ्ट मार्जिन. इथे ही लेफ्ट मार्जिन आहे. या मार्जिनच्या शेजारी आपल्याला काय राईट करायचे आहे? जो हे लेटर रिसीव्ह करणार आहे त्याचे नाव किंवा त्याची पोस्ट, आणि ते राईट करून झाल्यावर त्याचा ॲड्रेस त्याच्या खाली राईट करायचा आहे. अँड आफ्टर दॅट यू मस्ट राईट द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर इन शॉर्ट बिलो द रिसिव्हर्स ॲड्रेस. शी फॉर द इन्स्ट्रक्टेड. इन्स्ट्रक्टेड म्हणजेच सूचना देणे. त्यानंतर टीचरांनी काय सूचना दिल्या की रिसिव्हर्स ॲड्रेस झाल्यानंतर, लिहून झाल्यानंतर त्याखाली सब्जेक्ट अगदी थोडक्यात राईट करायचे आहे की हे लेटर कशा संदर्भातले आहे. That's something new, remarked Sharon. मग यावर शॅरन असं म्हणाला की हे काहीतरी नवीन आहे. We do not mention a subject in our friendly letters, do we? आपण जे फ्रेंडली लेटर्स असतात म्हणजेच इन्फॉर्मल लेटर्स असतात, जे आपण फ्रेंडला किंवा रिलेटिव्सला राईट करतो, त्या लेटर्समध्ये सब्जेक्ट मेन्शन करत नाही, लिहित नाही. ऑफकोर्स नॉट, सेड मिसेस देसाई. हो, नाही, आपण फ्रेंडली लेटर्समध्ये, इन्फॉर्मल लेटर्समध्ये सब्जेक्ट लिहित नाही. व्हॉट डू वी डू नेक्स्ट टीचर? श्रुती वॉन्टेड टू नो. आता श्रुतीला जाणून घ्यायचं आहे की पुढे काय टीचर. यू अड्रेस द रिसिव्हर रायटिंग डिअर सर ऑर डिअर मॅडम. रिमेंबर द रेस्ट ऑफ द लेटर ऑल्सो शुड बी रिटन इन पोलाइट लँग्वेज. राईट टू द पॉइंट, मिसेस देसाई एक्सप्लेन्ड. To the point means in a very simple, clear way without giving any extra information. सब्जेक्ट राईट करून झाल्यावर आपण हे लेटर ज्या व्यक्तीला पाठवत आहोत त्यांना डिअर सर किंवा डिअर मॅडम असे खाली राईट करायचे आहे. आणि लक्षात ठेवायचं आहे की आपले सगळे जे लेटर आहे ते पोलाईट लँग्वेजमध्येच असले पाहिजे. आणि लेटर हे टू द पॉईंट राईट करायचे आहे. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन त्यामध्ये द्यायची नाही आहे फॉर्मल लेटरमध्ये. अँड शुड वी एंड इट विथ योर्स लव्हिंगली आस्क्ड रेनू. मग आता रेनूने काय विचारले की लेटरच्या एंडला आपण योर्स लव्हिंगली असे राईट करायचे का? ओ नो, सेड टीचर. टीचर म्हणाल्या नाही, योर्स लव्हिंगली नाही राईट करायचे. You can write that to your friends or parents or even to me. तुम्ही yours lovingly तुमच्या फ्रेंड्सला, तुमच्या पेरेंट्सला किंवा मलासुद्धा लिहू शकता. But when you are writing as a student to the principal, you may write yours faithfully or sincerely. पण जेव्हा तुम्ही ॲज अ स्टुडंट म्हणून प्रिन्सिपलला लेटर लिहिता
तेव्हा yours faithfully किंवा sincerely असे राईट करायचे आहे. Do not forget to thank the receiver appropriately before you close the letter. Come on, now let's draft this letter together. Draft means to write the first rough plan of a letter, speech, etc. After quite a few errors, cancellations and changes, here's the letter Class 4 wrote to their principal. It was written very neatly. So, this is the letter. Sender's address: प्रगति विद्यालय, पुस्तक मार्ग, वाचनपुर, date 6 July 2014. Now, name or post of the receiver. So, what is the name or post of the receiver? To the principal. And below that, receiver's address: प्रगति विद्यालय, पुस्तक मार्ग, वाचनपुर. Next, subject: request for home issue facility. Dear madam, this is salutation. Now we have to write body of the letter. Let us read. We, the students of class 4, have a request. आम्ही 4th स्टँडर्डचे स्टुडंट्स आहोत. आमची एक रिक्वेस्ट आहे. Our English teacher Mrs. Desai has informed us about many new books that have arrived in our school library. आमच्या इंग्लिश टीचर मिसेस देसाई यांनी आम्हाला इन्फॉर्म केलेलं आहे, सांगितलं आहे की आपल्या स्कूल लायब्ररीमध्ये काही नवीन बुक्स आलेले आहेत. वी आर ईगर टू रीड दॅम. ईगर म्हणजेच उत्सुक असणे. आम्ही ते सगळे नवीन बुक्स जे आलेले आहेत ते रीड करण्यासाठी खूप उत्सुक आहोत. However, it is not possible for us to finish reading a book during the library period, which is only once a week. पूर्ण बुक रीड करणे आम्हाला लायब्ररी पिरियडमध्ये शक्य होत नाही, कारण लायब्ररी पिरियड आठवड्यातून फक्त एकदाच असतो. May we have your kind permission, madam, to take the books for home reading. मॅडम, आम्हाला तुमची परमिशन मिळू शकेल का की आम्ही बुक घरी घेऊन जाऊ रीड करण्यासाठी? We promise that we shall take utmost care of the books and return them on time. आम्ही तुम्हाला प्रॉमिस करतो की आम्ही बुक्सची व्यवस्थित काळजी घेऊ आणि वेळेवर बुक्स रिटर्न करू. Now, at the end of the letter, we have to write subscription and signature. So, yours faithfully, all students of class 4. So, that's all for today. We will meet again in our next video. Till then, keep learning, keep enjoying. Bye bye.